सच्ची बाणी। इक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरनाही। आए प्रभ शरनागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी और निवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी अपार किरपा रहमतां दे सदका जो आप जी संध्या दे वेले दीवान सजे, शामां दे दीवाना तो उपरंत जो बाबा बुढ़ा साहिब जी ग्रंथी सभा वालों जो पिंडा पिंडा अंदर जा करके गुरु नानक दे फिलोसफी नूं, गुरु नानक दी विचारधारा नूं जो पिंडा पिंडा दे अंदर कीर्तन दे राही, कथा दे राही ओ समूचे नगरां दे विच जा करके जो इतिहास आप जिया दे नाल कीर्तन दी सांझा पा रहे हन। फतेह दी सांझ तो पहला आओ आप जी अपने समय दे विचों समा कढ के इत्थे पहुँचे हो, और दास जदों आप जियां दे पिंड वाल आ रहा सी, रस्ते दे विच एक दुकान मिली। दुकान दे विच तरह तरह दे पदार्थ रखे हुए सन, तरह तरह दीयां चीज़ां उस दुकान दे अंदर रखियां होईयां सन। ते साढ़े वर्गे लोग उस दुकान दे बाहर खड़ के तरह तरह दी चीज़ां नूं देख रहे सी ते कुछ लै रहे सी। उन्हां दे विचों जिन्हां ने सही चीज़ नूं खरीदिया है उस नूं तां लाह प्राप्त होया है, लेकिन साध संगत जी कुछ अजिहे लोग हुंदे ने जिन्हां ने खरीदना कुछ नहीं हुंदा, लेकिन वो अपना ते दूसरियां दा समा बर्बाद करदे ने। ये बेनती तां कीती कि जद भी असी गुरु नानक महाराज जियां दे घर आउंदे हां, जदों भी असी अमृत वेले उठदे हां, बाणी पढ़दे हां, संगत विच आंदे हां जां घर विच बैठ करके असी बाणी पढ़दे हां, कुछ अजिहे लोग हुंदे ने जिहड़े गुरबाणी नूं सिर्फ बाहरी तौर ते पढ़दे ने। कुछ वो लोग हुंदे ने जिहड़े पढ़ के ते उस नूं अपने अंदर टका लैंदे ने, ते जिहड़े अपने हिरदे दे अंदर टका लैंदे ने वो गुरु नानक दे घर दे अगे प्रवान हो जांदे ने। जिहड़े गुरु नानक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे घर भी प्रवान होए, प्रवान होए गुरसिखां दी विचार मैं आप जिया दे नाल जिन्ना भी समा वड्डे वीरां वालों प्राप्त होया है, वो मैं उन्हां दी कुछ जीवनी झलकी आप जियां दे नाल सांझ पाउणी है। बड़े अदब और सत्कार दे नाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन मुकद्दस चरनां दे विच लगवाइए हाज़री। बड़े अदब सत्कार दे नाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नमस्कार करिए। बड़े अदब और सत्कार दे नाल आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास तो पहला आप जिया ने गुरबाणी दे शब्दां नूं अपने कन्नां तो श्रवण कीता है। नेत्रा दे नाल चवर छतर तख्ता दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे आप जी दर्शन कर रहे हो। आप जिया ने दर्शन कीते, कन्ना दे नाल बाणी नूं सुनिया है। सतगुरां ने किरपा कीती, सानू गुरु की संगत प्राप्त हुई है। गुरबाणी दा फुरमान है भी चंगे कर्मां तो बिना संगत भी प्राप्त नहीं होती। एक आम पेंडू जी भाषा है,
कि कुछ लोग होंदे ने ਜਿਹੜੇ धार्मिक अस्थान ते जाते हैं सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए। कई लोग होंदे ने ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ नहीं, वो इंजॉय करन नहीं जाते, वो कुछ लैन वास्ते जाते ने। एक अंग्रेज विद्वान का बड़ा कमाल का बचन है, उन्हें आख्या है कहंदा मनुख दे कोलों पैसा चला जावे वापस आ जावेगा, सेहत चली जावे ठीक हो सकती है, पर याद रखिया जे गुरु की कृपा टुट जावे ना तो वह वापस नहीं आ सकती। उसने अंग्रेजी दे विच बड़ी कमाल दीयां गल्लां लिखिया जो मैं आप जी दे नाल साझी करा। वो आखदा कहंदा हेल्थ इज वेस्ट, मनी इज लोस्ट एंड करैक्टर इज लोस्ट, एवरीथिंग लोस्ट। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਦਵਾਈ दारू ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। क्यों करैक्टर की एक सिख धर्म के अंदर बड़ी उच्ची महानता है। जिस बाबा बुढ़ा साहब जी के नाम ते ये जो समागम चल रहे ने ना, जदों भी आप जी उन्हों के जीवन पढ़ोगे तो मैं कल भी खिचियां पिंड समागम सी ते मैं खास करके मावां नूं बेनती की सी भी जिन्ना भी हो सके अपने बच्चों नूं 10 गुरु साहिबान ते उन्हां गुरसिखां दा इतिहास याद कराइए जिन्हां दी बाबत असीं इत्थे जुड़ बैठे हाँ। रोह विचार बाबा बुढ़ा साहब जी वो शख्सियत हैं जिन्हां दे उत्ते गुरु नानक महाराज जी दी अपार रहमत हुई। कली रहमत नहीं हुई, गुरु नानक महाराज जी तो लै करके 6 गुरु साहिबानां तक आप जी ने गुरता गद्दी का तिलक लगाया है। उन्हां दे जीवन दे विचों जो बचपन की घटना मैं आप जी दे नाल सिर्फ टूक मात्र बेनतियां करनियां ने, कोई समा थोड़ा है। बाबा बुढ़ा साहब जी दे माता गौरा जी, पिता सुखा रंधावा जी। देखो मावां दा सुभाव हुंदा है कि बच्चों नूं प्यार भी करते हैं तो झिड़का भी दिंदे ने। ते जदों ये सारी गल बात नूं भाई गुरदास जी कोल पुछिया ना कि आप जी की आखदे हो, ते बड़ा कमाल दा बचन किया भाई गुरदास साहब जी ने। कहते जैसे एक जननी के हो तो अनेक सुत, कहते जिवें ओत दे अनेका बच्चे होण ना, उन्हां अनेका बच्चों के विचों जिहड़ा सब तो छोटा बच्चा होवे ते माँ उसनूं बड़ा प्यार करती है। जे बच्चे नूं भुख लगे दुध दिंदी है, जे बच्चे नूं कोई तकलीफ होवे ते उहदी तकलीफ नूं भी समझदी है। ये माँ एडा वड्डा दर्जा है। कहते जैसे एक जननी का हो तो अनेक सुत, सभी में अदक प्यारे सुध गोद को। कहते गोदी विच माँ बड़ा प्यार करती है, गोदी विच लाड लड़ाउंदी है। घर दे छोटे बच्चे तो अनेका ने, लेकिन छोटे बच्चे नूं माँ बड़ा प्यार करती है। इस तरीके दे नाल माँ गौरा, बाबा बुढ़ा जी, बाबा बूढ़ा जी, 2 नावां दे नाल प्रचलित होए ने। माँ ने बड़ा प्यार किया है। तो साध संगत जी आप जी जान दिओ भी जेरे पिंडां दे लोग जी अज दा सिस्टम खत्म हो गया ना। पहलां जेरे पिता माता पिता हुंदे सी बच्चों नूं आखदे सी भी गावां चराओ, ते दूर दरेडे गावां चराण लैके जाना। ते साध संगत जी घटना की वापरी, माँ आखन लगी भी मझां नूं खेतां विच लैके जाना, बाहर चराउण वास्ते लैके जाना है। तो साध संगत जी इतिहास जो आखदा है कि बाबा बुढ़ा साहब जी जो मझां चराउण दे लई जांदे ने, इत्थे आप जी दी मुलाकात दीन दुनिया दे मालिक जो घट घट के अंतर की जानन वाले साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे नाल होई मुलाकात होई। ते साध संगत जी जब 2-4 दिन होए ना, ते बाबा बूढ़ा जी माता जी दे कोलों प्रशादा पानी तैयार करवाया है, ते गुरु नानक महाराज जी नूं छकाउण वास्ते चले ने। देखो बाबा बूढ़ा साहब जी बचपन दे विच ही उन्हां दी जिहड़ी सुरत सी ना, वो आम बालका वर्गी नहीं सी, ते उन्हां दा सुभाਅ आम बालक वर्गा नहीं, बड़ा टिकिया सहज विच सी। महाराज जी दे लई प्रशादा पानी लैके गए,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਕ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੰਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਸਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਥਾਪੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਵਿਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੇਬਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲ, ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਮਰੂ ਤੋਂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੈਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਨਾਥ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਘਾਲ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਘੁੰਗਣ ਟੋਕਰਾ ਚੋ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਆਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਆਖਦੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਬਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਆਖ ਲਈਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਆਦਿਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਟੂਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ 3 ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ, ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ, ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਿਓ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏ ਦਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਦਿਖੀਮਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।